सब तो पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ एक महत्वपूर्ण मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ कर रहे हैं। सरदार महेशिंਦਰ ਸਿੰਘ जी गरेवाल साहब साडे सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, सरदार चरणजीत ਸਿੰਘ जी बराड़ साहब साडे स्पोक्समैन, अर्शदीप ਸਿੰਘ जी कलेर। इस वेले पंजाब दे विच जिहड़ी ला एंड आर्डर की हालत है वो दिनों दिन असी कह सकते हैं कि बैड तो वर्स्ट हो चुके हैं। और सिद्धू मूसेवाल दे जिहड़ा कतल होया उहदे तो बाद एक वक्री तरह का सहम जिहड़ा वो सारे पंजाब दे विच पेरेंट्स के मन दे विच भी और उहदे नाल जिहड़े साडे नौजवान है उन्हां दे मन दे विच भी इस वेले देखण नूं जिहड़ा वो मिल रहा। कोई भी बंदा इस वेले पंजाब दे विच जिहड़ा वो सेफ महसूस नहीं कर रहा। पर जिस तरह की कोशिश लोगों को रीअश्योर करने वास्ते सूबे की सरकार वालों होनी चाहिए है, वो किसी भी तरीके लोगों को कोई उहदे विच चंगी पॉजिटिव एफर्ट जिहड़ी है वो नज़र नहीं होती। हुण हालात इत्थे पहुँच गए है कि जिहड़े जिलिਆਂ के मुखी है उन्हां दियां भी खबरां लगन लग गईयां कि पुलिस जिला मानसा के मुखी नूं भी गैंगस्टर की धमकी टैलीफोन पर आई। SHO दियां भी खबरां लगन लग गईयां कि उन्हां नूं भी धमकियां जिहड़ियां वो मिल लग गईयां। जदों जिलिਆਂ के मुखियां की पद्धर तक ये जिहड़ा काम चल पवे तो कुदरती गल है कि जिहड़ा आम बंदा सहम दे विच हुंदा उहदी चिंता असी समझ सकते हैं कि उहदी चिंता इन्नी डूंगी जिहड़ी है उहदा कारण की है। पर अफसोस है कि साडे मुख मंत्री साहब हाले एक तो अपनी कुंभकर्णी नींद तो जागे नहीं। एहसास उन्होंने जरूर हो गया होगा क्योंकि जिहड़े लोकां नूं टिचरा करते हुंदे सी ना कि आ जिहड़े सिक्योरिटियां लई जांदे आ, जे लोकां 'च नहीं जा सकते तो कोई मुर्गी खाना खोल लैण। तो हुण अफसोस करन जाण वास्ते सिद्धू मूसेवाला साहब के घर किन्ने हज़ार बंदा लाइनां दे विच लाउणा पिया। ये अपने आप दे विच उन्हां नूं अपणियां टिचरां दा जवाब मिल गया कि पंजाब नूं इस हालात दे विच पहुंचाउण वास्ते भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल दोनों जिम्मेवार, क्योंकि सरकार इत्थों नहीं चल रही, सरकार दिल्लीओं चल रही है। और दिल्ली वाली जिहड़ी सरकार है उहदे मन दे विचों हाले जिहड़ी अपने सियासी विरोधियों के प्रति नफरत है वो हाले खत्म नहीं हुई। जिहड़ियां माफिया लिखती रूप दे विच केजरीवाल नूं उस वेले जिहड़ी है सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया कोलों मंगणियां पईयां सी वो हाले भी उन्होंने उहदी रड़क जिहड़ी है उहदे अंदरों खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस वेले ते झूठे साबित होने करके एक चारा नहीं सी सज़ा तो बचन का होर कोई लिखती माफ़ी अरविंद केजरीवाल ने देती। पर अज तक जिहड़ी है वो वनडेटा पॉलिटिक्स तहत सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ साजिशां रचन तो जिहड़ा ना वो बाज आया ना उहदा साथी संजय सिंह जिहड़ा हाले भी डेफेमेशन दे जिहड़ा केस भुगत रहा, ना हाले तक उहदे अंदरों जिहड़ी है वो नफरत की अग ते जिहड़ी वनडेटा पॉलिटिक्स जिहड़ी है वो हाले खत्म हुई है। मैनूं लगदा कि पिछली सरकार तो इन्हां ने सबक कुछ नहीं सीखिया। उस सरकार दे विच भी मुख्यमंत्री आप बहिंदा सी, गृह मंत्री बहिंदे सन, बाकी अफसर बहिंदे सी ते फिर साजिश रची जाती सी कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं इस तरीके फ्रेम करना, आ गवाह होएगा, इस तरीके काम चलेगा। कभी गवर्नर हाउस च मीटिंगां होंदियां सी, कभी एयरपोर्टां ते मीटिंगां होंदियां सी, कभी होर थावां ते होंदियां सी। ते उन्हां ही कदमां दे उत्ते जिहड़ी आ ये भी सरकार उस तरीके चलती पई है। असीं हैरान हो जाने आ कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया नूं ते झूठा केस बना के जेल दे विच तुसीं भेज दिता। हुण तीसरा 3 तो उत्थे जेल सुपरडेंट चेंज हो गए। पहला
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਦਲ ਗਏ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ADGP ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ 3 ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ADGP ਉਹ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਟਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੰਡਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਹਲੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਅ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਵੈਂਡੇਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੋਲਾ, ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਜੀਤ ਚਾਲ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਪ ਕਰਤੀ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਮਗਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ 3 ADGP ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, 3 ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ ਗਈ। ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਕੱਢ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ 22 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1 ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, 2 ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਨਾਲ STF ਦੇ। ਹੁਣ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ 3rd ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਐਨੀਮਿਸਟੀ ਵਿਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੱਜ ਕੇਸ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਨੀ ਅਮਰਪਾਲ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਵਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਡਿਡਨਟ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਵਰਥ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਟ, ਉਹ ਰੀਕੋਇਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਸਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ STF ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ CC ਕੈਮਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਰਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਰੂਮ।
ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਫਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹੀ ਬੈਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟੇਕ ਬਾਥ, ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ, ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਐ ਪਰਚੇ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ 2015 ਤੋਂ, ਜਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਤਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਡਰੱਗ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2016 ਵਿੱਚ ਡੈਫਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2016 'ਚ ਡੈਫਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਜਾਏ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 2017 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, 22 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ, nobody is above the law, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਦਨ ਦੀ 4 ਕਾਰਨਰਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਲੀ ਇਲੀਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਟੂ ਨੇਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਐਨੋਮੈਸਟੀ ਹੈ ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਬਥੇਰੇ DGP ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਗਏ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਟੈਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ 'ਚ ਅਨਲੈਸ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਮ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ਿਫਟਡ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 3 years। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੇਸ ਰੇਤੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੀਫ ਬਦਲੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦੀ 2 sides of one coin as far as ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਜੈਂਸ, ਈਗੋ। ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਦੀ ਸਾਈਜ਼। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪਈ? ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 3rd degree ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਕੇ 3rd degree, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, they may or may not succeed, but they are out to fabricate some case against Vikram Singh Majitia ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ STF ਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ STF ਦੇ ਚੀਫ ਲਾਈਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ DGP ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ
ऑब्जैक्ट किया, ऑर्डर विड्रॉ किया 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ कि he will not report to the DGP, he will report directly to the Chief Minister। ड्रग घटी कि ड्रग वधी, आ सारिया चीज़ों के देखने तो बाद हुण अज जिहड़ी सिचुएशन आ वो अज ये है कि 2017 में हुण तुहानूं दसदे हैं कि ये किवें आम आदमी पार्टी का तो नैक्सस किवें है। 2017 में सरदार नवकिरण सिंह एडवोकेट ने उन्होंने एक NGO वालों हाई कोर्ट च एक पटीशन पाई कि जिहड़ी रिपोर्ट है सील रिपोर्ट वो पब्लिक की जाए। एंड हू इज दैट नवकिरण सिंह? लीगल सैल आप दे करता तरता सब कुछ। किन्ने नंबर कोठी है 11 सेक्टर से 11 सैक्टर 215 या 16 ਉਹੀ आम आदमी पार्टी का लीगल सैल का दफ्तर है, ਉਹੀ सरदार नवकिरण सिंह की कोठी है, ਉਹੀ NGO ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ NGO का दफ्तर है जिहदे ਵੱਲੋਂ पाई गई। फिर इंटरस्टिंग गल की है कि एप्लीकेशन च लिखा की जाता कि ये खोल के रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू नूं दित्ती जाए। 2017 च भी जद हले सरकार भी नहीं बनी। सो ज्यादा सारे नैक्सिस नूं 1:1 जोड़िए, रिजल्ट इज वेरी क्लीयर। शॉर्ट सर्किटिंग च यह आउंदा है कि सिस्टम विच कुछ प्राप्त हो नहीं सकिया। हुण कोई ना कोई कहानी घड़ के जेल विच बैठे बंदियां नूं किसी ना किसी तरह अपने तरह लिया के हर तरह का काम कर सकते हैं। उत्थे फिजिकली भी हार्म करा सकते हैं क्योंकि इन्हां दे कोल उत्थे कंट्रोल, एविडेंस भी फैब्रिकेट कर सकते। एंड सब तो जिहड़ा सानूं उत्थों सोर्सिस तो साडे पता लग्या कि उत्थे इंस्ट्रक्शनस होईयां ने कि बैरक विक्रमाले च कैमरा लाओ। उन्हां सारियां गल्लां नूं असीं ऑब्जैक्ट करते हैं। कोई भी सिविलाइज सोसाइटी विच थर्ड डिग्री एविडेंस नूं, थर्ड डिग्री तरीकिਆਂ ਨੂੰ, थर्ड डिग्री मैथड ਨੂੰ अप्रूव नहीं करूगा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੀ ਵੇਅਰ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਈਜ਼, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਪ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੁਡੇ। ਸੋ ਆ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾ? जेल मैनुअल की हुण तुसीं गल पिछी तुहाडा डायरैक्ट सवाल का तुहानूं जवाब मिल जू। जेल मैनुअल ये कहता कि भावें ADGP जेल होवे, भावें मिनिस्टर जेल होवे, जेल दे अंदर सने आर्म्स दे कोई नहीं जा सकता। पर जिस दिन मंत्री जी गए उन्होंने आर्मड गार्ड नाल गए, कोई एक्शन तो नहीं होया ना। जेल मैनुअल की शरेआम धज्जियां उड़ाइयां गईयां। जो कुछ किया जा रहा जेल मैनुअल नहीं, ये लॉ है। लॉ है सुप्रीम कोर्ट का कि जे मैं अपना कैमरा बाहर लाउना जिहड़ा सड़क नूं भी कवर करता है तो मैनूं लिखना पैना कि तुहानूं दस्सिया जांदा तुसीं CC फुटेज दे अंडर कवर होने हो, ताकि वह लोकां नूं सुचेत होने इस गल तो। ते कमरे तो बिल्कुल ही नहीं ला सकता। राइट टू प्राइवेसी इनफ्रिंज नहीं किया जा सकता। बड़ी रिस्पोंसिबल सोर्स तो सानूं जेल चों पता लग्या कि इंस्ट्रक्शन हो गई कैमरा अंदर लाउण जिहड़ा लीगली नहीं लग सकता। और जी एनीथिंग एल्स? थैंक यू जी, थैंक यू। देखो, nobody on this earth should support corruption and nobody will support corruption। पर एक इन्हां नूं लोकां नूं दसना जरूर पऊगा कि ये जद आप भी ओपोजिशन सीगे ते वो सरकार सीगे, उदों दी ये डिमांड चलदी पई है कि जिहड़े SC वजीफे आ जिहड़े खाधे गए आ, ते कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट की कमेटी ने भी 9 करोड़ की एम्बेजलमेंट दसी, 68 करोड़ की थां कि उहदे च क्यों नहीं हथ पाया। 3 महीने ਉਹਦੇ हथ क्यों नहीं पाया तो नवे च सीधा क्यों पाया? कि ये तो नहीं किया गया कि फ्रेंडली मैच खेलने लगे कि
ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਨਰਿਬਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਛੇੜੋ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੋਗਸ ਹੈ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਫਾਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਬਟ ਐਨੀ ਸਟੈਪ, ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬਟ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਦਰ ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਈਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ? ਉਹ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਦਾ, 24 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ session ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਗੱਲਿਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 17 ਵਜ਼ੀਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਰਹਿ ਗਏ 10 ਦੇ। 9 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਣੇ 18 ਹੁੰਦੇ ਆ, 9 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ। 92 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੈਪੇਬਲ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਰਡਿਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।